Good morning. Let us do some more problems on impulse response and trigonometric response. Okay, Nandi. Impulse response, trigonometric response, and stability of systems. Okay, Namo. Stability of system. Okay. So in the question, he has given determine the impulse response of the following causal system. Okay. So he's giving a system as a causal, right? So this is a causal system having input. One second. Someone. Okay, this is the causal system. It is having input x of n, right, and output y of n, and h is a system, and this is the difference equation governing the system. Okay, here in this question is asking again to find impulse response. Means x of n equal to delta of n. X of n equal to delta of n. Okay, x of n equal to delta of n. So ఇదివరకులాగే మీకు సేమ్ కాన్సెప్ట్ అమ్మా. సో you can do of your own, but కొద్ది జాగ్రత్త పడండి ఇక్కడ. He has given y of n minus 2 cos theta 2 cos theta y of n minus 1 plus y of n minus 2 equal to x of n. Okay, here he is asking to find impulse response. Impulse response means total response of system y equal to total response of system equal to summation of natural response plus forced response. Okay, natural response plus forced response. Total response of a system is equal to natural response plus forced response. So natural response means it is the response of system. It is the response of system without giving any input. Ante here input is zero. Here input is zero. Input is zero. Input is 0, and the output depends on only initial conditions. Output depends only on initial conditions. Okay, and here forced response means I'm giving some input. I'm giving some input here. So input is not equal to 0. Input is not equal to 0. I'm giving some input here. Okay, and and initial states, initial conditions, initial conditions is equal to 0. Okay, initial conditions is equal to 0. ఇది మనకి forced response అంటే. But in the question he is given find the impulse response, determine the impulse response of a causal system governing the difference equation ఇచ్చడం ఎలాగా. So impulse response అంటే meaning ఏంటి? Here I am giving some input. Here I am giving some input means input is not equal to 0 means I have to find forced response. I have to find forced response. Since natural response will be 0 here. Why? Because natural response means it is the output when input is not given. When input is not given. But here, I'm giving some input. I'm giving some input. Impulse signal I'm giving here. So yn natural response is equal to 0. Natural response is equal to 0. So I am with only forced response. I'm with only forced response. So system equation output depends on forced response. Here forced response yf equal to forced response yf is equal to summation of homogeneous solution plus a particular solution. Okay, homogeneous solution plus a particular solution, right? So now here for impulse input, particular solution is 0. Particular solution will become 0. Therefore, if I want to find impulse response, then it is enough to find homogeneous solution. Homogeneous solution.
ఓకేనండి, అర్థమవుతుందా? సో I have to find homogeneous solution now. That is given here. Yn equal to yh of n. Yh of n means homogeneous solution, right? So to get homogeneous solution, what I have to do? I have to make input zero. I have to make input terms zero. Therefore I am with only this given equation. Okay, y of n minus 2 into cos theta y of n minus 1, see here, right, plus y of n minus 2, here I am writing here, it is equal to 0. It is equal to 0, right? So this is my equation now. So now the solution of the form y of n equal to lambda power n. Y of n equal to lambda power n. Therefore, in place of y of n, I would substitute lambda power n. So y of n means lambda power n 2 cos theta, y of n minus 1. Y of n equal to lambda power n. Then y of n minus 1 equal to lambda power n minus 1. Okay, plus y of n minus 2 means lambda power n minus 2, right? Lambda power n minus 2. Sorry. So it will become lambda power n minus 2. So I have to make common lambda power n minus 2 term here. Lambda power n minus 2 term I have to take common. So if I take lambda power n minus 2 as common, if I take lambda power n minus 2 common, then I am with this equation. Okay, then I am with this equation. Lambda power n minus 2 common this day, then I am with this equation, right? So lambda power n minus 2 can't become 0. So lambda square minus 2 cos lambda square minus 2 cos theta lambda plus 1 must be 0 here, right? So lambda square minus 2 cos lambda plus 1 equal to 0. So ఇప్పుడు రూట్స్ ఏమవుతాయి, ఇది అవుతున్నాయి అన్నమాట. Roots are this, right? One second. If I take roots here, roots of this lambda square minus 2 cos theta lambda plus 1, okay, lambda square one second number. So I'm writing here lambda square minus 2 cos theta lambda plus 1 is equal to 0. Okay, let us move on to last slide. So roots ఏమవుతుంది దీనికి ఇప్పుడు? What will be the roots for this? What will the roots for this? ఎలా కనుక్కోవాలి? సో ఏ వాల్యూ ఎంతమ్మా ఇక్కడ? 1. Here a value is 1, right? B equal to minus 2 cos theta. B equal to 2 cos theta. Okay. C equal to 1. C equal to again 1. మనకి ఫార్ములా ఏంటంటే రూట్స్ కనుక్కోవడానికి మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac by 2a. ఇది మనకి రూట్ అవుతుంది, రూట్స్ ఇస్తుంది అనమాట, రైట్? సో వాట్ ఈస్ మైనస్ బి హియర్? మైనస్ బి మీన్స్ హియర్ వాట్ ఈస్ మైనస్ బి? మైనస్ కదండి అప్పుడు. మైనస్ బి అంటే బి ఈస్ మైనస్ 2 కాస్ థీటా. మైనస్ బి మీన్స్ 2 కాస్ థీటా. ఓకే, 2 కాస్ థీటా సింబల్ ఇక్కడ లేదా?
ఓకే, మైనస్ బి అంటే మైనస్ 2 కాస్ థీటా, సారీ 2 కాస్ థీటా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ అంటే బి స్క్వేర్ అంటే మైనస్ 2 కాస్ థీటా హోల్ స్క్వేర్. సో మైనస్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ప్లస్ అవుతుందమ్మా. 2 కాస్ థీటా హోల్ స్క్వేర్ అంటే 4 కాస్ స్క్వేర్ థీటా, ఓకే, బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac, 4 ఇంటూ ఏ అంటే వాల్యూ 1, సి అంటే వాల్యూ 1, 4ac బై 2a మీన్స్ 2. ఓకేనా అమ్మా? From this what we will get? From this what we will get? 2 cos theta plus or minus 4 కామన్ తీస్తే ఇక్కడ 4 into 1 into 1 means 4. ఓకే, ఇక్కడ 4 కామన్ తీస్తే రూట్లో బయటకు వస్తే ఏమవుతుందండి? 2 అవుతుంది అనమాట. 2, ఓకే, 2 ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 1, cos square theta minus 1 by 2. ఓకే, వాట్ ఈస్ cos square theta minus 1? గమనించండి అమ్మా, మనకు ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయండి, రైట్? సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఈక్వల్ టు 1. అవునండి, సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఈక్వల్ టు 1, రైట్? సో దీని నుంచి కాస్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 1 ఏమవుతుందండి? కాస్ స్క్వేర్ థీటా, ఇదిగోండి ఈ 1 ఇటే పట్టుకొస్తే ఏమవుతుంది? -1 అవుతుంది. కాస్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 1 ఈక్వల్ టు, ఈ సబ్స్టిట్యూట్ ఏం చేయాలమ్మా? ఇటు పక్క పంపించాలన్నమాట. కాబట్టి మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా అవుతుందండి, మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా అవుతుందమ్మా. దేర్ ఫోర్ ఇప్పుడు మనం ఏం రాసుకోవచ్చండి? ఫ్రమ్ దిస్ I can write 2 cos theta plus or minus 2 into root of cos square theta minus 1 అంటే root of sin square theta. In this place, okay, in this place I can write minus sin square theta, ఓకేనండి, మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా. రూట్లో మైనస్ ఉందమ్మా, కాబట్టి ఏం రాసుకోవచ్చు? సిన్స్ జే స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు -1, అవునా కదా? Since j square equal to -1, I can write here 2 into root of j square sin square theta. In the place of minus, I'm writing j square. Okay na? By 2. ఓకేనా అండి? కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుందమ్మా. ఓకే, అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుందండి ఇక్కడ? కాస్ థీటా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ జే స్క్వేర్ రూట్ బయటకు వస్తే జే ఉంటుందండి, జే సైన్ స్క్వేర్ థీటా బయటకు వస్తే సైన్ థీటా. ఓకేనా అండి? జే సైన్ థీటా. ఓకే, కాస్ థీటా ప్లస్ జే సైన్ థీటా ఒక రూట్ అండి, కాస్ థీటా మైనస్ జే సైన్ థీటా ఇంకొక రూట్ అమ్మా. ఓకేనా? ఇది క్లియర్ ఫర్ యూ ఎవ్రీవన్? రిప్లై ఇవ్వండి. రైట్, సో cos theta plus or minus j sin theta will be the roots for the above equation. Let us move on to problem again. ఓకేనమ్మా, ఇలా వచ్చిందండి ఇక్కడ ప్రాబ్లంలో. ఈ ఈక్వేషన్కి రూట్స్ ఇలా వచ్చినాయమ్మా, కాస్ థీటా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ జే సైన్ థీటా. ఓకేనండి? ఒకసారి మళ్ళీ నేను స్క్రీన్ ముందు స్లైడ్స్ దగ్గర తీసుకెళ్తానండి, ఒకసారి జాగ్రత్తగా చెప్పండి. ఈ రూట్స్ ఇప్పుడు నాకు ఇవి కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ రూట్సా లేకపోతే డిస్టింక్ట్ రూట్సా? రిప్లై ఇవ్వండి అమ్మా ఒకసారి నాకు. ఆర్ దీస్ రూట్స్ in the form of complex conjugate or
డిస్టింక్ట్ రూట్స్. ఎందుకని? మనం దాన్ని బట్టి రాస్తామండి హోమోజెనస్ సొల్యూషన్. అవునా కదా? హోమోజెనస్ సొల్యూషన్ ఒకసారి తీసుకెళ్తున్నాను ఆ సైడ్ దగ్గరికి. See here. If the roots are distinct, then my Hopper's solution is of the form C1 lambda 1 power n plus C2 lambda 2 power n plus so on Cn lambda n power n. ఓకేనమ్మా? డిస్టింక్ట్ అయితే ఇలా ఉందండి. This is our homogeneous solution. ఓకేనా? జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ homogeneous solution ఇలా ఉంటుందమ్మా. రైట్? C1 lambda 1 power n plus C2 lambda 2 power n so on Cn lambda power n lambda n power n. ఇది డిస్టింక్ట్ రూట్స్ అయితే. ఓకే, అదే కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ రూట్స్ అయితే ఎలా ఉంటాయండి? ఏ ప్లస్ జేబి, ఏ మైనస్ జేబి ఇలా ఉంటే ఏమవుతాయమ్మా? ఆర్ పవర్ ఎన్ ఏ1 కాస్ ఎన్ టీటా ప్లస్ ఏ2 సైన్ ఎన్ టీటా ఫామ్ లో ఉందండి. ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన రూట్స్ కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ రూట్స్ అని చెప్పాలా? ఏ ప్లస్ జేబి, ఏ మైనస్ జేబి ఫామ్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి. లేకపోతే డిస్టింక్ట్ రూట్స్ అని చెప్పుకోవాలా? రిప్లై ఇవ్వండి అమ్మా. Are these roots complex conjugate roots or distinct roots? Which homogeneous solution I have to apply? Complex. Yeah, ఆలోచించండి అమ్మా. ఏ ప్లస్ జేబి ఫామ్ లో ఉండాలి అంటే ఏ ఈజ్ ఎ కాన్స్టెంట్, బి ఈజ్ ఎ కాన్స్టెంట్ చెప్పుకున్నాం మనము. ఓకే, మనకి రూట్స్ ఎలా ఉన్నాయండి చెప్పండి ఒకసారి. కాస్ టీటా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ జే సైన్ టీటా ఫామ్ లో ఉన్నాయి. అవునా అమ్మా? అంతేనా కదా? అంటే కాస్ టీటా ప్లస్ జే సైన్ టీటా ఒక రూట్, కాస్ టీటా మైనస్ జే టీటా ఒక రూట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ రూట్స్ నేను కాంప్లెక్స్ రూట్స్ కింద తీసుకోవాలా? అంటే ఏ ప్లస్ బి ఫామ్ లో ఉన్నాయి అనుకుని తీసుకోవాలా? లేకపోతే ఈ కాస్ టీటా ప్లస్ జే సైన్ టీటా ఒక రూటు, కాస్ టీటా మైనస్ జే సైన్ టీటా అనదర్ రూట్ కింద తీసుకొని కాంప్లెక్స్ రూట్స్ కింద కాకుండా డిస్టింక్ట్ రూట్స్ కింద వేసుకోవాలా నేను హోమోజెనస్ సొల్యూషన్ ని? చెప్పండి అమ్మా. క్వశ్చన్ అర్థమైందా? ఆర్ యు గెటింగ్ మై క్వశ్చన్? కాంప్లెక్స్ రూట్స్ తీసుకోండి. ఏంటమ్మా? కాంప్లెక్స్ రూట్స్ ఎందుకని? ఎందుకనమ్మా? సింపుల్ గా ఈక్వేషన్ అయిపోతుంది సార్. సింపుల్ ఈక్వేషన్ అయిపోతుందా? ఒరే బాబు, నీ పేరేంట్రా? సురేష్. ఓకేనన్నా, కొద్ది బుర్ర ఉపయోగించు. సింపుల్ క్వశ్చన్ అవ్వదండి. చూడండి ఇక్కడ ఏ ప్లస్, నేను హింట్ కూడా ఇస్తున్నాను, ఏ ప్లస్ జే ఫామ్ లో ఉండాలని చెప్పి అంటున్నాను. నేను మన క్లాస్ లో కూడాను 2 + 3j 2 - 3j అని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ రూట్స్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ కింద. అవునా కదా? సో దిస్ ఏ అండ్ బి ఆర్ కాన్స్టెంట్స్ అని చెప్తున్నాను నేను మీకు ఇప్పుడు కూడాను. దిస్ ఏ అండ్ బి మస్ట్ బి కాన్స్టెంట్స్. అట్లా ఉంటే ఇట్ విల్ బికమ్ కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ రూట్స్ అండి. అంటే 2 + 3j 2 - 3j 4 + 8j 4 - 8j 2 + సమ్ 9j 2 - 9j ఇలా అన్నమాట. ఓకే, ఇలా ఉంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ ఆర్ పవర్ ఎన్ a1 cos n θ ప్లస్ a2 sin n θ కింద రాసుకోవాలండి. కానీ ఇక్కడ cos θ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ j sin θ ఉందమ్మా. అంటే cos θ ఇస్ నాట్ కాన్స్టెంట్ a, sin θ ఇస్ నాట్ a కాన్స్టెంట్ b, ఇట్స్ నాట్ a constant, it depends upon values of θ. Okay, G A pardon, T G A T E. Manju Bhargavi, bye. Can you please mute yourself? 464, mute yourself. S A L T. A L T. Okay,
So here a and b must be constants in order to make the system complex root. ఓకేనమ్మా, ఇక్కడ కాస్ థీటా ప్లస్ మైనస్ జే sin theta ఉందండి. కాస్ థీటా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ జే sin theta ఉందమ్మా. అలా ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఏం రాస్తారు మీరు? అదే ఈక్వేషన్ రాస్తున్నారు. అర్థమవుతుందా? మీకు ఇచ్చిన రూట్నే సొల్యూషన్ కింద రాస్తున్నారు. ఇట్ ఈస్ రాంగ్. ఓకేనా? ఆర్ గెటింగ్ మీ? Yes, sir. సో ఏ బి మస్ట్ బి కాన్స్టెంట్స్ 2 + 3j 2 - 3j ఫామ్లో కానీ సమ్ ఇంకా ఆ ఫామ్లో అనమాట. ఓకే, ఏ అండ్ బి మస్ట్ బి కాన్స్టెంట్స్. ఇలా టీటాలో ఉండకూడదండి, ఎందుకంటే కాస్ టీటా ఇట్ విల్ ద వాల్యూ ఆఫ్ టీటా విల్ the value of cos theta depends upon angle here. The value of sin theta depends upon angle here. Okay, Namma? These are not constants. So I have to take them as distinct roots only. I have to take them as distinct roots only. Okay, Nandi? Distinct roots కింద తీసుకుంటే then the homogeneous solutions of the form C1 lambda 1 power n plus C2 lambda 2 power n ఇలా ఈ ఫామ్ లో ఉంటుందండి. డిస్టింక్ట్ రూట్స్ అండి అవి. ఓకేనా? ఇదే అందరూ ఎక్కువ తప్పు చేస్తారు, జాగ్రత్తగా చూడండి. రైట్? సో అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రాబ్లం. ఓకేనా? సో I have to take homogeneous solution as this distinct roots కింద తీసుకోవాలమ్మా. C1 lambda 1 power n plus C2 lambda 2 power n. ఓకేనా అండి? C1 lambda 1 power n plus C2 lambda 2 power n ఇలా రాసుకోవాలండి మనము. ఓకే, సో cos theta plus sin theta whole power n అంటే ఏమవుతుందండి? cos n theta plus j sin n theta. Okay, plus C2 into cos n theta plus j sin n theta. Okay, Namma? Yes, sir. Cos theta. Something is wrong here. చూడండి ఒకసారి. మనకు రూట్స్ ఏంటంటే మనకు వచ్చింది ఒకటి మైనస్ Cos, ప్లస్ ఇక్కడ రావాలి. మైనస్ రావాలండి ఇక్కడ. ఓకే, C1 lambda 1 power n plus C2 lambda 2 power n. Okay, it is of the form the homogeneous solution is of the form C1 lambda 1 power n plus C2 lambda 2 power n. ఓకే, కాబట్టి C1 lambda 1 అంటే ఏంటమ్మా? cos theta plus j sin theta. ఓకే, అలాగే lambda 2 అంటే ఏంటండి? cos theta minus sin theta రావాలి కదా. ఇక్కడ మైనస్ ఉండాలండి, ప్లస్ కాదు. టెక్స్ట్ బుక్ తప్పించారు, చూసుకోండి జాగ్రత్తగా. రైట్? సో C1 cos theta plus j sin theta whole power n, it will become cos n theta plus j sin n theta whole power n, it will become j sin n theta. Okay, plus C2 into cos n theta minus j sin n theta. ఓకేనండి? నౌ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలండి మనము? ఇన్ దిస్ సొల్యూషన్ put n equal to 0, put n equal to 1. Put n equal to 0, put n equal to 1. If n equal to 0, then cos n theta, cos 0 into theta, cos 0. మన ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ ఎలా ఉంటాయండి? సైన్ కి 0, 1/2, సారీ కాస్ కదా మనం రాయాల్సింది ఇప్పుడు. సైన్ కాస్ రెండు రాయాలిగా. 0, 1/2, 1/√2, 1/√2, √3/2, 1. ఇది సైన్ కండి. కాస్కి ఎలా వస్తాయమ్మా? రివర్స్. 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0. Okay, sine, if n equal to 0, then cos 0, this is 0. Okay, I will take another color. This is 0, right? This is 30 degrees.
This is 45 degrees. This is 90, sorry, 60, 60, 90. ఓకే, ఇప్పుడు cos 0 అంటే 1, cos 0 అంటే 1, ఓకేనమ్మా, ప్లస్ j ఇంటూ sin 0, sin 0 మీన్స్ 0. సో ఈ టర్మ్ 0 అయిపోయిందండి. ఈ టర్మ్ 0 అయిపోతే దెన్ cos 0 వాల్యూ ఎంతమ్మా? 1. 1 ఇంటూ c1, c1 plus if n equal to 0, then cos n theta 0 into theta 0, cos 0 value ఎంతమ్మా? Again 1. ఓకే, ఇది 1 అవుతుందండి. మైనస్ j sin n theta, n is 0 కాబట్టి sin ఇదేమవుతున్న వాల్యూ 0 అయిపోతుంది అనమాట. సో c2 మిగులుతుంది, c1 ప్లస్ c2 మిగులుతుంది, c1 ప్లస్ c2 మిగులుతుందండి. ఓకే, if n equal to 0, if n equal to 0, now if n equal to 1, if n equal to 1, then y of 1, రాస్తున్నానండి దాన్ని, y of 1 equal to c1 cos 1 into theta, cos theta, plus j sin 1 into theta, j sin theta, plus c2 cos n theta, means n value is 1 here, cos 1 into theta means cos theta, plus j sin n theta, n here is 1 కాబట్టి sin n theta. ఓకేనమ్మా, ఇది y of 1 వాల్యూ. దిస్ ఈస్ వాల్యూ ఆఫ్ y of 1. ఓకేనండి. అండ్ నౌ డిఫరెన్స్ ఈక్వేషన్ హ్యావ్ టు టేక్. వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ ఈక్వేషన్ ఐ గాట్? వాట్ ఇస్ డిఫరెన్స్ ఈక్వేషన్? మనకి ఏమి ఇచ్చాడమ్మా డిఫరెన్స్ ఈక్వేషన్ని? y of n మైనస్ 2 cos theta y of n minus 1 plus y of n minus 2 equal to x of n. ఇది వాడు మనకి ఇచ్చిన డిఫరెన్స్ ఈక్వేషన్, రైట్? సో ఇన్ దిస్ డిఫరెన్స్ ఈక్వేషన్, కొద్ది పైకి రాయాల్సింది అమ్మ, మీకు అది కనబడుతుందమ్మా స్క్రీన్ మీద? మళ్ళీ రాయమంటారా? నో ప్రాబ్లం సార్. ఓకేనా? నౌ ఇఫ్ n ఈక్వల్ టు 0, పైన రాస్తాను ఇక్కడే. The equation I got is they given me is y of n 2 cos theta y of n minus 1 plus y of n minus 2 equal to x of n. X of n. Okay, what మనకి ఇది ఇచ్చాడమ్మా, right? In this equation put n equal to 0, then y of 0 equal y of 0 minus 2 cos theta y of n minus 1, n value is here 0, 0 minus 1 means minus 1, y of minus 1 means initial state. Okay, we are finding impulse response, so initial state must be 0, initial state must be 0. So ఇది మనకి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది టర్మ్ ఇది. ప్లస్ y of n minus 2, 0 minus 2, 0 minus 2 means y of minus 2, y of minus 2 is also initial state. We are finding impulse response, so ఇది మనకి కూడా మనకు 0 అయిపోతుంది. ఎందుకని? impulse response means forced response. In forced response output depends on input only, not on initial states. Therefore y of minus 2 will become 0 equal to x of n, x of n, x of n అంటే వాల్యూ ఎంత? n వాల్యూ ఎంతమ్మా ఇక్కడ? 0, n వాల్యూ ఇక్కడ 0. సో x of 0, x of 0 అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు x of 0 మీన్స్ డెల్టా ఆఫ్ 0, ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ కాబట్టి ఇంపల్స్ సిగ్నల్ డెల్టా ఆఫ్ 0, అండ్ డెల్టా ఆఫ్ 0 ఈజ్ 1 ఓన్లీ అట్ n ఈక్వల్ టు 0. కాబట్టి y of n minus 0 plus 0 equal to x of n means delta of 0, వాల్యూ ఎంతమ్మా? 1. అలా మనకి వచ్చిందమ్మా y of 0 equal to 1, right? y of 0 equal to 1. Now put n equal to 1, put n equal to 1 here, then y of 1 minus 2 cos theta y of 1 minus 1 means 1 minus 1 means 0. Okay nandi, 1 minus 1 means 0, means y of 0, I have the value of y of 0 as 1, so minus 2 cos theta into 1, so minus 2 cos theta ఒక్కటే మనకి మిగులుతుందమ్మా ఇక్కడ.
plus y of n minus 2. N here is 1. 1 minus 2 means y of minus 1. Y of minus 1 means initial state. It will become 0. X of 1 means delta of 1. Delta of 1 is 0. Okay, so it will become 0. So y of n minus 2 cos theta equal to 0. Therefore y of 1 equal to 2 cos theta. Y of 1 equal to 2 cos theta. ఇలా మనకి రూట్స్ వచ్చినాయండి. ఓకే, సారీ రూట్స్ కాదు, వాల్యూస్ వచ్చినాయి అన్నమాట. సో y of 0 ఇది, y of 1 వాల్యూ ఇది. ఓకేనమ్మా, రైట్. ఇక్కడ మనకి y of 0 వాల్యూ ఇది వచ్చింది, y of 1 వాల్యూ ఇది వచ్చింది. సో కంపేర్ బోత్ దిస్ అండ్ ఫైండ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ C1 అండ్ C2. మనకి కనుక్కోవాల్సిన C1 C2 వాల్యూస్ కదా. గమనించండి, ఇక్కడ కొద్దిగా మీరు స్కిల్ వర్క్ చేయాలండి. దీని దగ్గర రూట్స్ కనుక్కునే, ఇక్కడ వాల్యూస్ కనుక్కునేటప్పుడు, రైట్. మనకు వచ్చింది ఏంటమ్మా, సార్ రాస్తాను. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 cos theta, right? C1 plus C2 equal to 1, right? C1 plus C1 plus C2 equal to 1. Okay, comparing y of 0 equal to C1 plus C2 and y of 0 equal to 1. Y of 0 equal to C1 plus C2, y of 0 equal to 1. So LHS equal to RHS అవ్వాలి కాబట్టి C1 plus C2 equal to 1. ఇది ఒకటి. నెక్స్ట్ మనకి ఏమొచ్చిందండి, C1 ఇంటూ కాస్ థీటా. ఇక్కడ నేను రాయడం కష్టం, టెక్స్ట్ తీసుకుంటాను. సో హియర్ C1 ఆఫ్ కాస్ టీటా, నేను టీ అని పెడతానండి. ఓకే, అర్థం చేసుకోండి. టీ మీన్స్ హియర్ టీటా. ఓకే, ప్లస్ జే సైన్ టీటా, ప్లస్ C2 కాస్ టీటా మైనస్, అమ్మా ఇక్కడ మైనస్ ఉండాలమ్మా, వాడు తప్పు రాశాడు చూడండి. ఇక్కడ ఇది C1 లాంబ్డా 1 పవర్ n ప్లస్ C2 లాంబ్డా 2 పవర్ n కదా, ఇక్కడ మనకి మైనస్ ఉండాలండి. రైట్, చూసుకోండి ఒకసారి. C2 cos theta minus j sin theta equal to 2 cos theta. ఓకేనండి, t here is theta, గుర్తుంచుకోండి అమ్మా అది. రైట్, సో ఇదండి వాడు మనకి ఇచ్చింది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ C1 అండ్ C2. యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ C1 అండ్ C2. ఓకే, కనుక్కుందాం ఒకసారి. You have to find values of C1 and C2. చూడండి, from this C2 ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా, C2 ఈక్వల్ టు 1 minus C1, అంతేనా? From this equation C1 plus C2 equal to 1. Therefore C2 equal to 1 minus C1, or C2 equal to, or C1 equal to 1 minus C2. ఓకేనా అండి, ఎలాగైనా రాసుకోవచ్చు అండి, ఇది ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది. రైట్, ఏదైనా ఒకటే అవుతుంది. C1 ఈక్వల్ టు 1 minus C2. ఓకే, 1 minus C2 from this equation. Okay, substitute here. ఇక్కడ C1 ప్లేస్ లో 1 minus C2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అమ్మా. 1 minus C2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అమ్మా. అప్పుడు 1 minus C2 ఇంటూ కాస్ థీటా ప్లస్ జే సైన్ థీటా ప్లస్ C2 ఇంటూ కాస్ థీటా మైనస్ జే సైన్ థీటా ఈక్వల్ టు 2 cos theta. అర్థమవుతుందా మీకు? ఆర్ యు గెటింగ్ మీ? Give some reply. Yes, sir. Getting you. Okay,
సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందండి, ఒకసారి ఇవన్నీ కూడాను మల్టిప్లై చేయండి అమ్మా. మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది, cos theta Cos- plus j sin కాస్ టీటా ప్లస్ కాస్ టీటా ప్లస్ జే సైన్ టీటా, కాస్ టీటా ప్లస్ జే సైన్ టీటా మైనస్ మైనస్ C2 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 కాస్ టీటా ప్లస్ సారీ మైనస్ minus మైనస్ C2 JC2 రాస్తానండి ఇక్కడ, JC2 sin theta plus C2 into cos theta, C2 cos theta minus J C2 sin theta equal to 2 cos theta. ఓకేనండి, ఇలా వస్తుందమ్మా ఇది, రైట్. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అవుతాయి ఏమన్నాను, సి హియర్ c2 cos C2 cos t ప్లస్ C2 cos మైనస్ C2 cos t క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయమ్మా. అలాగే JC2 sin t అవ్వదా, అవ్వదు, రైట్. సో ఇక్కడ కాస్ టీ ఉందండి, ఇక్కడ ఈక్వల్ టు కాస్ టీ ఉందండి, ఓకేనా. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుందండి, అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా, cos 2 theta. పోతుంది, ఈ 2 కాస్ టీటా Cos- పోతున్నాయండి, ఓకేనండి, రైట్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, జే సైన్ టీ హియర్, ఇక్కడ -2 ఓకే జే సైన్ టీ మైనస్ 4 J sin t minus J C2 sin t, J C2 sin t. So 2j Minus c2 2j. sin t 2J C2 sin t equal to cos t. మనం కనుక్కోవాలమ్మా ఇక్కడ దీని నుంచిను C2 కనుక్కోవాలండి. You have to find C2 here. ఓకే, సో C2 కనుక్కోవడానికి C2 ఈక్వల్ టు cos t మైనస్ J sin t, cos t minus J sin t, okay, by divided by 2j sin t అమ్మా ఇక్కడ హోల్ మైనస్ ఉంటది సార్. C2 కదా, మైనస్ ఉంటుంది అక్కడ, హోల్ మైనస్ పెడితే అయిపోయింది. మైనస్ 2C2 sin t, 2C2 sin t. c2 రాదు సార్, 2j j sin Sorry. 2J sin t, right? Even C2 value అండి, okay. Substitute the value of C2 here. Okay. Then you will get C1. C1 equal to 1 minus ఈ వాల్యూ అన్నమాట, ఓకేనండి. ఇలా మనం సాల్వ్ చేసుకుంటే I am getting this. ఓకేనమ్మా, కాస్ట్ మైనస్, ఓకే, మన ఇక్కడ మైనస్, మనం ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది, ఇక్కడ కాస్ట్ టీ మైనస్ జే సైన్ టీ బై మైనస్ 2J sin t కదా. ఈ మైనస్ పైకి పట్టుకెళ్ళామనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, మైనస్ కాస్ట్ టీ, అర్థమవుతుందండి, మైనస్ కాస్ట్ టీ ప్లస్ జే సైన్ టీ బై 2J sin t అవుతుందమ్మా, ఇదిగోండి 2J sin t అవుతుంది అనమాట, ఓకేనమ్మా. ఇలా C2 వచ్చింది, అలాగే C1 కనుక్కోండి, రైట్. మీకు కనిపిస్తుందా, స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుందా? Is it clear for you on the screen? Yes, sir.
సో ఇది మనకి C2 వచ్చింది. Plus ఎనీ డౌట్? ప్లీజ్ రిప్లై. C1. లిఖిత, సార్ లలిత చెప్పండి అమ్మా. ఎనీ డౌట్? షల్ ఐ కంటిన్యూ? Shall I continue? Please reply. Yes, sir. Right. So C2 equal to only here. C2 equal to minus cos theta plus j sin theta by 2j sin theta. మనకేం వచ్చిందండి? cos theta minus j sin theta cos theta. cos theta minus j sin theta by మైనస్ 2j sin theta వచ్చిందమ్మా మనకి. ఓకేనా? ఏం లేదండి, ఈ మైనస్ ని పైకి పట్టుకెళ్ళండి. అప్పుడేమవుతుంది? ప్లస్ కాస్ theta కాస్త మైనస్ కాస్ theta అవుతుంది, మైనస్ j sin theta కాస్త ప్లస్ j sin theta అవుతుంది, బై 2j sin theta మిగులుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇది C2 వాల్యూ. ఈ C2 వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే, సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే we get the value of C1. C1 ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ ఈ వాల్యూ అనమాట. 1 మైనస్ వేసుకొని ఎల్సిఎం బటన్ వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ ఇది మీకు. ఓకేనమ్మా? సో బై 1 ఎల్సిఎం పడితే ఇది వాల్యూ ఉంటుంది. సో మైనస్ 2j sin theta మైనస్ cos theta మైనస్ j sin theta బై మైనస్ 2j sin theta అన్నది వస్తుంది. సో సింప్లిఫై చేస్తే C1 వస్తుంది అనమాట. సో మీకు ఇక్కడ C1 వచ్చింది, C2 వచ్చింది, C1 వచ్చింది, C2 వచ్చింది. రైట్? మనకి రూట్స్ ఏమున్నాయండి? సారీ, మన సొల్యూషన్ ఏముందమ్మా? వాట్ ఈస్ సొల్యూషన్ ఫర్ us? C1, ఇదిగోండి ఇదే కదా సొల్యూషన్. C1 ఇంటూ కాస్ C1 ఇంటూ కాస్ థీటా ప్లస్ j sin theta ప్లస్ C2 ఇంటూ cos theta మైనస్ j sin theta. మనం ఇప్పుడు C1 C2 వాల్యూస్ కనుక్కున్నామండి. సో substitute the values of C1 and C2 again here. Substitute the values of C1 and C2 here. C1 అంటే ఇదిగోండి cos theta plus j sin theta by 2j sin theta. ఓకే, ఇంటూ cos n theta plus j sin n theta. అమ్మ ఇక్కడ n theta అండి, ఇక్కడ మర్చిపోయాను, తప్పు రాశాను. cos n theta sin n theta. ఓకేనమ్మా? cos n theta sin n theta. రైట్? C1 lambda 1 పవర్ n కదా, ప్లస్ C2 lambda 2 పవర్ n కదా. ఓకేనా? అందుకని అనమాట. రైట్? సో C1 హియర్ ఈస్ cos theta plus j sin theta by 2j sin theta ఇంటూ ఈ వాల్యూ వస్తుంది అనమాట. ప్లస్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ C2 సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ వాల్యూ. ఓకే, సింప్లిఫై చేసుకుంటే మీకు ఈ విధంగా వస్తుందండి. సింప్లిఫికేషన్ కూడా చెప్తానమ్మా, చూడండి ఒకసారి. cos theta plus j sin theta ఇంటూ cos n theta plus j sin n theta by 2j sin theta. ఇది మనకు వచ్చిందమ్మా. రైట్? సో గమనించండి, ఇది ఎలా ఉందిరా, ఇది ఎలా ఉంది ఇప్పుడు చూస్తే మనకి? cos theta cos n theta cos theta, సారీ మల్టిప్లై చేయండి అమ్మా ఒకసారి, దీన్ని మల్టిప్లై చేయండి. cos theta ఇంటూ ఇది ఈ మొత్తము ప్లస్ j sin theta ఇంటూ ఇదిగో ఈ మొత్తము చేస్తే మీకు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఈ విధంగా వస్తుందమ్మా మీకు. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఫార్మ్ చూడండి, ఇక్కడ sin A cos B ప్లస్ cos A sin B ఫామ్ లో ఉందండి. sin A హియర్ మీన్స్ n theta, sin A cos B ప్లస్ cos A sin B ఫామ్ లో ఉందమ్మా. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఫార్ములా ఏమవుతుందండి? సో 2j క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి ఇక్కడ. sin A cos B ప్లస్ cos A sin B ఫార్ములా ఏంటి? sin A ప్లస్ B. రైట్? sin A ప్లస్ B. A అంటే n theta ప్లస్ B హియర్ ఈస్ theta. ఓకేనా?
సో సైన్ ఏ ప్లస్ బి ఫార్ములా సైన్ ఏ కాస్ బి ప్లస్ కాస్ ఏ సైన్ బి. ఓకే, బై ఇక్కడ మళ్ళీ సైన్ టీటా ఉందండి, బై సైన్ టీటా ఉందమ్మా, ఇక్కడ సైన్ టీటా ఉంది ఇక్కడ. సో వాడు ఇక్కడ ఏం చేసాడంటే పైన మీకు ఆన్సర్లో టీటా కామన్ తీసాడమ్మా, టీటా కామన్ తీస్తే సైన్ ఆఫ్ n ప్లస్ 1 ఇంటూ టీటా మిగిలిందనమాట. ఓకే, ఈ సొల్యూషన్ మీకు అయ్యేది. రైట్, ఇది క్లియర్ ఫర్ యూ? ఇది క్లియర్ ఫర్ యూ? రైట్, వాడు ఇచ్చింది కాయిల్ సిగ్నల్ అని చెప్పాడు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ ఓన్లీ ఫర్ పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ n కాబట్టి పక్కన మీరు యూ ఆఫ్ n సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలమ్మా. ఓకే, మొత్తం ప్రాబ్లం సేమే. అయితే మీరు ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రెస్పాన్స్ అనుకుంటారండి. ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రెస్పాన్స్ సారీ నాట్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రెస్పాన్స్, వాట్ ఇస్ దిస్, కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ రూట్స్ అనుకుంటారమ్మా. కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ రూట్స్ కావండి ఇవి. ఓకే, దీస్ ఆర్ డిస్టింక్ట్ రూట్స్ అన్నమాట. ఓకే, అక్కడ కొద్దిగా జాగ్రత్త పడాలి. రైట్, సో shall I move on to next problem? Find the response of the following difference equations. Y of n plus y of n minus 1 equal to x of n. Problem చిన్నదే, సారీ ఇచ్చిన డిఫరెన్స్ ఈక్వేషన్ చిన్నదే, కానీ ప్రాబ్లం పెద్దది అవుతుందండి చూడండి కావాలంటే. where x of n equal to cos 2n, where x of n equal to cos 2n, where x of n equal to cos 2n. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది మీనింగ్ ఏంటి? ఇప్పుడు దీని మీనింగ్ ఏంటి? ఇన్పుట్ ఇచ్చాడండి, ఇన్పుట్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఇచ్చాడమ్మా. ఇన్పుట్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఇచ్చాడు అంటే ఇది ఏ రెస్పాన్స్ అండి? న్యాచురల్ రెస్పాన్సా, ఫోర్స్డ్ రెస్పాన్సా? ఇట్ ఈస్ ఫోర్స్డ్ రెస్పాన్స్. రైట్, ఫోర్స్డ్ రెస్పాన్స్ అంటే ఏం కనుక్కోవాలి మనము? వైఎఫ్ కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలి? ఫర్ ఫోర్స్డ్ రెస్పాన్స్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ homogeneous solution plus particular solution. అవునా కదా? ప్లస్ particular solution, homogeneous solution ప్లస్ particular solution. ఇన్పుట్ ఏంటి? cos 2n. cos 2n, cos 2n అంటే మనకి particular solution ఉంటుందా ఉండదా? ఫర్ ఇంపల్స్ ఇన్పుట్ particular solution is 0. ఫర్ ఇంపల్స్ ఇన్పుట్ particular solution is 0. Here I am giving input cos 2n, therefore particular solution will not be 0. Particular solution will not be 0. అంటే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మనము? we have to find both homogeneous solution as well as particular solution. రెండు మనం ఇప్పుడు కనుక్కోవాలి. homogeneous solution plus particular solution రెండు కనుక్కోవాలన్నమాట. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us move on to particular solution. ఇప్పుడు particular solution కనుక్కోవాలంటే ఇన్పుట్ ఎలా ఉందండి? ఇన్పుట్ ఈజ్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ cos 2n. అంటే ఇది ఏ ఫామ్ లో ఉందండి? ఇది గో టు పర్టికులర్ సొల్యూషన్ టేబుల్, అది మీకు గుర్తుండాలమ్మా. పర్టికులర్ సొల్యూషన్ టేబుల్ కాస్ ఒమేగా ఎన్ ఫామ్ లో ఉందమ్మా ఇన్పుట్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్. ఓకే, గుర్తొస్తుందా? ఒక్కడ మాట్లాడండి రా బాబు. ఇదిగోండి, కాస్ ఒమేగా ఎన్ ఫామ్ లో ఉందండి. ఏ కాస్ ఒమేగా ఎన్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఈజ్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ a cos omega n. ఇక్కడ omega value ఎంత? 2. omega value is here 2. Then what is the particular solution? c1 cos omega n plus c2 plus c2 sin omega n. ఓకేనమ్మా, c1 cos omega n plus c2 sin omega n. బాగా గుర్తుంచుకోండి ఇది, c1 cos omega n plus c2 sin omega n. ఓకేనా అండి? సో particular solutions of the form c1 cos omega n plus c2 sin omega n, where omega equal to value anta 2. Therefore c1 cos 2n plus c2 sin 2n form lo undamma manaki particular solution. Okay, and now I have to move on to homogeneous solution. veldamu. Problem kodi baga lendi amma idi, kani easy ga untundi. Right, chudandi. Then homogeneous solutions of the form, particular solutions of the form c1 cos omega n. Omega here is 2. So c1 cos 2n plus c2 sin 2n. వాడు ఇక్కడ మీకు ఎలా ఇచ్చాడంటే a cos 2n plus b sin 2n ఇచ్చాడమ్మా. ఏదైనా ఒకటే, ఏబిఆర్ కాన్స్టెంట్, c1 c2 కూడా కాన్స్టెంట్సే, ఎలా రాసినా ఒకటే మీరు. ఓకేనా అండి? ఇది క్లియర్ ఫర్ యూ? రైట్,
ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలమ్మా? టు ఫైండ్ పర్టికులర్ సొల్యూషన్ ఏం చేయాలి? ఈ పర్టికులర్ సొల్యూషన్ని ఇన్పుట్ని రెండింటిని కూడాను I have to substitute in the difference equation. Okay. So difference equation తీసుకొచ్చుకోండి ఇక్కడికి. ఈ ప్రాబ్లం మీరు హోంవర్క్ చేయండి అమ్మా. సెకండ్ ప్రాబ్లం మీరు హోంవర్క్ చేయండి, రైట్? సో y ఆఫ్ n అంటే ఏంటి? yp ఆఫ్ n అని అర్థం. అంటే ఇదే వస్తుంది మనకి. a cos 2n plus b sin 2n y ఆఫ్ n ప్లస్ 12:20 క్లాస్ ఉందమ్మా మీకు? Yes, sir. Okay, I will wind up in 2 minutes. Okay, sir. Plus y of n minus 1 అంటే in place of n substitute n minus 1. So a cos 2 into n minus 1 plus b sin 2 into n minus 1 equal to x of n. What is x of n? Cos 2n he has given here. So మనం రాస్తున్నామండి ఇక్కడ, రైట్? సో ఇది మనకు వచ్చిన ఈక్వేషన్ అన్నమాట. ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేయండి దీన్ని. a cos 2n plus b sin 2n, ఇక్కడ a cos 2n minus 1 plus b sin of 2n minus 1 ఈ మొత్తం కామన్ చేస్తుంటే చూడండి ఎలా వస్తుంది. ఇది ఎలా రాసుకోవచ్చమ్మా దీన్ని? నేను cos 2 into n minus 1 ఎలా రాసుకోవచ్చమ్మా? cos 2 into n minus 1 ని 2n minus 2 అని రాసుకోవచ్చా? అవునా కదా? 2n minus 2 అని రాసుకోవచ్చు కదా? సో ఇప్పుడు ఏ ఫామ్ లో ఉంది ఇది? cos a minus b ఫామ్ లో ఉందండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? cos a cos b ప్లస్ sin a sin b. ఓకేనమ్మా? cos a cos b ప్లస్ sin a sin b. సో cos 2n cos 2 cos a cos b ప్లస్ sin a sin b sin 2n sin 2. ఓకేనమ్మా? అది ఇక్కడ రాసాము. ప్లస్ b ఇంటూ ఇదిగోండి ఇప్పుడు ఇదన్నమాట. sin 2 ఆఫ్ n మైనస్ 1 రాసుకోవచ్చు నేను. sin 2n minus 2 అని రాసుకోవచ్చా? I can write here sin 2n minus 2. sin a minus b ఫామ్ లో ఉందండి. ఇప్పుడు ఫార్ములా ఏంటి? sin a cos b minus cos a sin b. ఓకేనమ్మా? సో ఆ ఫామ్ రాశాను ఇక్కడ నేను, ఈక్వల్ టు cos 2n. ఓకేనా అండి? ఇప్పుడు మీరు దీన్ని సింప్లిఫై చేయాలమ్మా. ఇప్పుడు మీరు దీన్ని సింప్లిఫై చేసి we have to find the values of a and b. వాడు సింప్లిఫికేషన్ చేయడం కోసం ఈజీగా ఏం చేశాడంటే వాడు కంపేరింగ్ లైక్ టర్మ్స్ ఇచ్చాడు అనమాట. ఇది cos 2n. ఓకేనమ్మా? సో cos 2n కోఎఫిషియెంట్స్ కంపేర్ చేస్తే a into 1 plus cos 2 minus b sin 2 equal to 1. కోఎఫిషియెంట్ 1 హియర్. అదే sin 2n కోఎఫిషియెంట్ ఇక్కడ ఇది ఉంది. ఇక్కడ sin 2n కోఎఫిషియెంట్ ఏమీ లేదు, అంటే 0 అనమాట. సో 0. ఓకేనా అండి? అలా మనము కంపేర్ చేసుకొని we have to find the values of a and b, right? We have to find the values of a and b. a and b కంపేర్ చేసి a and b వాల్యూస్ కనుక్కుంటే మీకు ఈ విధంగా వస్తుందండి. ఒకసారి చెక్ చేయండి. this is the value of a, this is the value of b. see here, value of b దగ్గర కొద్దిగా ట్రిక్కీగా ఉంటుంది కానీ సింపులే. sin 1 cos 1 by cos square 1. cos square 1 ఎలా రాసుకోవచ్చండి? cos 1 into cos 1 రాసుకోవచ్చా? cos square 1 అంటే cos 1 into cos 1 కింద రాసుకోవచ్చమ్మా, డినామినేటర్ లో ఉన్న cos square 1 అని. ఇప్పుడు sin 1 cos 1 పైన ఉంది, కింద cos 1 into cos 1 ఉంది. సో sin 1 by cos 1 అంటే tan 1 into cos 1 by cos 1 అంటే 1. క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి రెండు కూడా. ఓకే, ఇక్కడ 1 ఇది 2 టైమ్స్ పోతుంది ఇక్కడ. సో -1/2 మిగిలింది అనమాట. సో ఇలా మనకు వచ్చింది ఈ ఈక్వేషన్, రైట్? దిస్ ఇస్ మై b, వాల్యూ ఆఫ్ b. ఓకే, వాల్యూ ఆఫ్ b లా వచ్చింది. సో వాల్యూ ఆఫ్ a, వాల్యూ ఆఫ్ b ని ఇక్కడ మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి మళ్ళీ పర్టికులర్ సొల్యూషన్ లో, రైట్? ఇదే మీకు ట్రిక్కీగా ఉంటుందమ్మా. yp ఆఫ్ n వచ్చేసింది అనమాట. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మీరు? వీ హావ్ టు ఫైండ్ హోమోజెనస్ సొల్యూషన్. అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు పర్టికులర్ సొల్యూషన్ కనుక్కున్నారు, నెక్స్ట్ కనుక్కోవాలమ్మా హోమోజెనస్ సొల్యూషన్. దానికి ఏం చేయాలి? ఇన్పుట్ ని 0 చేయాలి. సో y ఆఫ్ n ప్లస్ y ఆఫ్ n మైనస్ 1 మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ మనకి, రైట్? ఇన్పుట్ 0 చేస్తాము.
ఇన్పుట్ 0 చేసి దెన్ ఏం చేయాలండి, రూట్స్ కనుక్కోవాలి. ఆ రూట్స్ కనుక డిస్టింక్ట్ అయితే ఒక ఫామ్ రాస్తారు, ఈక్వల్ అయితే ఒక ఫామ్ లో ఉంటుంది, కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ అయితే ఇంకో ఫామ్ లో ఉంటుంది. ఇక్కడ రూట్ మీకు లాంబ్డా ప్లస్ 1 ఈక్వల్ టు 0 అండ్ లాంబ్డా ఈక్వల్ టు -1 ఒక్క రూట్ వచ్చింది అనమాట, సింగిల్ రూట్ వచ్చింది. సో C1 లాంబ్డా 1 పవర్ n, C1 లాంబ్డా 1 పవర్ n ఆ ఫామ్ లో ఉందన్నమాట ఇది. సో ఇక్కడ y of n ఈక్వల్ టు homogeneous solution ప్లస్ పర్టికులర్ సొల్యూషన్. దిస్ ఇస్ ద homogeneous solution I got and this is the particular solution I got. సో ఇప్పుడు అన్నోన్స్ ఏంటి ఇక్కడ, ఒకటే, ఓన్లీ వన్ అన్నోన్, సి వాల్యూ ఇక్కడ మీరు కనుక్కోవాలమ్మా, రైట్. ఫైండ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ సి, ఒకటే అన్నోన్ కాబట్టి ఏం చేయాలి, టేక్ n ఈక్వల్ టు 0 in this homogeneous solution, సారీ ఇన్ దిస్ ఫోర్స్డ్ రెస్పాన్స్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు n ఈక్వల్ టు 0 పెట్టండి, ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ n ఈక్వల్ టు 0 పెట్టండి, ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ లో n ఈక్వల్ టు 0 పెట్టండి, డిఫరెన్స్ ఈక్వేషన్ లో. సో రెండింటిని కంపేర్ చేయండి, c ప్లస్ 1/2 ఈక్వల్ టు 1 వస్తుంది, దేర్ఫోర్ c ఈక్వల్ టు 1/2. మళ్ళీ ఇక్కడ c వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. నార్మల్ గా ఎప్పుడు ఇసే విధంగానే పోవాలి, బట్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్, చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మాయి ప్రాబ్లమ్. ఓకే, డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? కొద్దిగా ఫాస్ట్ గా వైండ్ అప్ చేశాను లాస్ట్ లో, ఎందుకంటే మొత్తం టాపిక్ మీకు తెలిసిందే కాబట్టి. homogeneous solution అండ్ పర్టికులర్ సొల్యూషన్ మనం దగ్గర దగ్గర 4 డేస్ నుంచి చెప్పుకుంటున్నామమ్మా. ఎనీ డౌట్స్? No, sir. Okay, shall I wind up the class?